center of mass concepts நம்ம important points பார்க்கலாம். சரிங்களா? First point. Actually center of mass அப்படின்றது என்னது? It is the point where whole mass of the body supposed to concentrate. So center of mass is a point. Center of mass is a point. Is a point. It is not a mass. Is a point. Center of mass is a point. It is not a point. அப்படின்றது அது ஒரு கான்செப்ட் புரியுது. சரிங்களா? அடுத்து வந்து external force only. External force only can affect the center of mass. External force only affect the center of mass. Internal force cannot affect the center of mass. External force only affect the center of mass. Internal force cannot affect the center of mass. சரிங்களா? சரி. Next என்ன பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, center of mass may lie outside the body. Center of mass may lie outside the may lie. Other center of mass may present outside the body. அதாவது வெளியில பாடிக்கு வெளியிலயும் இருக்கலாம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாடிக்கு வெளியிலயும் இருக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்து at center of mass need not to present. At center of mass CM and center of mass. At center of mass matter need not to present. அதான் particle mass எல்லாமே ஒண்ணுதான். Mass need not to present. அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? சரி. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து if body is regular body and mass uniformly distributed. If body is regular body is regular and uniform mass distributed. Then center of mass will lie at geometrical center. Center of mass will lie at geometrical center. சரிங்களா? geometrical centerல இருக்கும். If body is placed, அதாவது நம்ம பார்க்க போறது center of gravity. Center of gravity is a point where whole weight of the body concentrated. Next பாத்தீங்கன்னா, center of mass and center of gravity will coincide. Center of mass and center of gravity will coincide only if body is placed in uniform gravitational field. சரிங்களா? gravitational field uniform gravitational fieldல place பண்ணா center of mass center of gravity coincide ஆகும். சரி. இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் क्वेश्चंस கேக்குறேன். யார் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க பார்க்கலாம். சரி. இப்போ வந்து கவனிப்பா. You are given a square sheet. சரிங்களா? You are given square sheet. This square sheet now we are taking into 4 quadrant. 4 quadrant பிரிக்கிறோம். ஈக்குவலா 4 quadrants பிரிக்கிறோம். 4 quadrant பிரிச்சிட்டோம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரி. இப்போ வந்து என்ன பண்றோம்னா வந்து நமக்கு center of mass of the system will be at center. Center of mass of the system is at center. If center of mass of the system is at center. நல்லா கவனிங்க. A square sheet is given uniform mass distributed, which is taken as a 4 quadrant is shown in figure. Center of mass is shown at this point. Green point center of mass இருக்கு. If இப்போ வந்து என்ன பண்றோம்னா the shaded portion of the square sheet is removed. The shaded portion of the square sheet is removed. இப்போ இந்த shaded portion of the square sheet remove பண்ணதுக்கு அப்புறம் new center of mass will be present at which point? New center of mass will be present at which point? Point 1, point 2, point 3, point 4. Answer. Questions உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். You are given a square sheet as shown in figure. If shaded portion of the square, that means 1/4 of the square sheet is removed. Then new center of mass after removing this part, new center of mass will be present at which point? Point 1, point 2, point 3, point 4 கொடுத்திருக்கீங்க. நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஆன்சர் நிறைய பேர் point 2 சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் point 2 இஸ் கரெக்ட். சரி, இப்போ நான் ஆன்சர் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க. நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படின்னா எழுதலாம். இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம கன்வீனியன்ட்டா வரதுக்கு இப்படி இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன். சும்மா டயக்ராம் அப்ராக்சிமேட்டா வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்க. சரிங்களா?
இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்றேன், இது ஒய் ஆக்சிஸ் இப்படி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நியூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. நியூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாமா? சரி, இப்போ இதுதான் நியூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ இந்த போர்ஷன் ரிமூவ் போர்ஷன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த போர்ஷன்ல ரிமூவ் போர்ஷனுடைய மாஸ் சென்டர்ல இங்க ஆக்ட் ஆகும். அப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சைடுல மாஸ் ஷிஃப்ட் பண்ண லிஃப்ட் அதாவது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சைடுல மாஸ் வந்து அதிகமாயிரும். அதனால சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்டட் டு 0.2. ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்டட் டு ஷிஃப்டட் டு 0.2. இந்த கான்செப்ட் கரெக்டா சொல்லியிருக்கேன். 0.2 சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 0.2 இஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம். நல்லா கவனிங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். இது வந்து ஒரு நல்ல கொஸ்டின். இப்போ கேட்கறது, you are given a circular sheet. This is one circular sheet, and you are given a square sheet, and you are given a square sheet, and you are given a square sheet. This is square sheet. You are given one circular sheet and one square sheet. These sheets are made from same sheet. அதாவது வந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ஷீட் பெரிய ஷீட் இருக்கு, ஒரு பெரிய ஷீட் இருக்கு, அந்த ஷீட்ல இருந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம், அடுத்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஒரு சர்க்குலர் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம், இன்னொரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்து பண்ணிருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இங்க கான்செப்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, தி டயாமீட்டர், இங்க நீங்க நான் வரைஞ்சதை பார்த்து டைமென்ஷன் எடுக்கக்கூடாது. இந்த டயாமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தி சைடு ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஷீட். டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு side of the square sheet அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். diameter is equal to side of the square sheet. இப்போ diameter வந்து இங்க நம்ம கேபிட்டல் D ன்னு எடுத்தோம்னா இந்த side of the square sheet also capital D. Side of the square sheet also capital D. நல்லா கவனிங்க. you are taken two sheets, circular sheet and the square sheet. These two sheets are cut from same sheet. ஒரு பெரிய ஷீட்ல இருந்து இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டையும் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். சர்க்குலர் ஷீட்டுடைய டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுடைய சைட். சரிங்களா? இது இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களாப்பா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் தி அதாவது வந்து சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஷீட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் தி என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஷீட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஷீட் கோயின்சைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா? சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஷீட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஷீட்ஸ் ஆர் கோயின்சைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துங்க. சரி, சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஷீட்டும் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஷீட்டும் கோயின்சைட் ஆயிருச்சு. சரி, இப்படி கோயின்சைட் ஆயிருக்கு. Now center of mass of the system will be located where center of mass of the system will be there. இப்போ center of the disk வந்து center of the circular sheet 0.1 எடுத்துங்க. The point of intersection of circular sheet and square sheet வந்து 0.2 எடுத்துங்க. அடுத்து center of the square sheet வந்து 0.3 எடுத்துங்க. அடுத்து வந்து inside the circular sheet 0.4, inside the square sheet 0.5 அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். Where center of mass of the system will be located? Where center of mass of the system will be located? Again, let me explain the question. You have prepared two sheets, circular sheet and the square sheet from the same sheet. That means the mass per unit area of the both sheets are equal. Here diameter of the circular sheet equal to side of the square sheet. Now center of mass will located where of the system? Center of mass of the system will be located where? இப்போ வந்து இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டுடைய சென்டர் வந்து 0.1, ஸ்கொயர் ஷீட்டுடைய சென்டர் பாயிண்ட் 0.3. இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டும் ஸ்கொயர் ஷீட்டும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் 0.2 சொல்லியிருக்கேன். 0.4 வந்து இன்சைட் தி ஸ்கொயர் ஷீட், 0.5 வந்து 0.4 வந்து இன்சைட் தி சர்க்குலர் ஷீட், 0.5 வந்து இன்சைட் தி ஸ்கொயர் ஷீட். வேர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வில் பி தேர். சரி, வேர் சென்டர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வில் பி தேர். சரி, இப்போ வந்து நான் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஆன்சர் சொல்லிட்டு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 1, செகண்ட் ஆப்ஷன் 2, தேர்ட் ஆப்ஷன் 3, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் 4, ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் 5ன்னு கொடுத்துருப்போம். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்ன்றதை நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. 0.5ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். 0.5ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். எப்படி 0.5ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும்ன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்கப்பா. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து சும்மா வந்து இங்க வந்து இந்த சர்க்குலர் ஷீட் நான் டயக்ராம் வரையிறது கரெக்டா ஸ்கேல் கரெக்டா இருக்காது பார்த்துக்குங்க. ஸ்கேல் சும்மா அப்ராக்சிமேட்டா வரைகிறேன். இப்போ வந்து இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டை இப்படி கட் பண்ணாம நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட்டை இப்படியே கட் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுங்க. இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டாவே இப்படியே கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு எடுத்துங்க. சர்க்குலர் ஷீட் கட் பண்ணாம இப்படி ஸ்கொயர் ஷீட்டாவே கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டும் ஈக்குவல் தானே வரும். ஏன்னா இந்த சைடு ஈக்குவல் தானே. இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுக்கும்
இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டும் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டும் ஈக்குவல் தானே, ஏன்னா இங்க டயாமீட்டர் தான் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுடைய சைடு. இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுக்கு சைடு ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். இப்போ இந்த மாசம் ஈக்குவலா இருந்திருக்கும். ஈக்குவலா இருந்தா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் 0.2ல இருந்திருக்கும். இப்போ இந்த சர்க்குலர் ஷீட் வேணும்னா இந்த போர்ஷன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருந்தா தானே, இப்போ ஷேடட் போர்ஷன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருந்தா தானே இந்த சர்க்குலர் ஷீட் கிடைச்சிருக்கும். அப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்ல இருந்து கொஞ்சம் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தா தானே இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டே கிடைச்சிருக்கும். அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் ஷீட் மாசும் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட் மாசு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ண பின்னாடி சர்க்குலர் ஷீட்டுக்கு மாசு கம்மியா தானே இருந்திருக்கணும் ஸ்கொயர் ஷீட்டை விட. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கணும், அதாவது 0.1 0.3க்கு மிடில் பாயிண்ட் 0.2. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷுட் லை நியர் டு கிரேட்டர் மாஸ். கிரேட்டர் மாஸ்ன்றது ஸ்கொயர் ஷீட் தானே கிரேட்டர் மாஸ். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கணும், 0.5ல தானே இருக்கணும். என்ன சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் லை நியர் டு ஏவியர் மாஸ். இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுங்களா? அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இது சர்க்குலர் ஷீட்டுக்குன்னு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்கொயர் ஷீட் மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ஷீட் வச்ச மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் மாஸா இருந்திருக்கும். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் 0.2ல இருந்திருக்கும். ஆனா இந்த கொஞ்சம் ஷேடட் போர்ஷன் எல்லாம் இப்படி ரிமூவ் பண்ணாதானே சர்க்குலர் ஷீட் கிடைச்சிருக்கும். அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் ஷீட் மாஸ் வந்து லெஸ் தென் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸ் தானே இருக்கணும். ஏன்னா டைமென்ஷன் பாருங்க, டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம், சைட் லெங்த் கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் ஷீட் மாஸ் கம்மியா இருக்கணும் ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸை விட. அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸ் தான் கிரேட்டர். அப்போ இந்த சர்க்குலர் ஷீட் மாஸ் 0.1ல இருக்கு, ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸ் 0.3ல இருக்கு. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கணும், நியர் டு எவியர் மாஸ். நியர் டு எவியர் மாஸ்னா ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸ் தான் அதிகம். ஸோ 0.5ல இருக்கணும். இது புரிஞ்சுதுங்களா? இது புரிஞ்சிருந்தா நான் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கிறேன். புரிஞ்சுங்களா இந்த கான்செப்ட்? 0.5. ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் இப்போ இங்க கேட்ட கொஸ்டின் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தாதான் இப்போ கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு உங்களால ஆன்சர் சொல்ல முடியும். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாங்களா? சரி. நவ் யூ ஆர் given 2 sheets. ரெண்டு ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா கவனிங்க. யூ ஆர் given 2 sheets. One is circular sheet, another one is square sheet. சரிங்களா? You are given two sheets are given. One sheet is circular sheet, another sheet is given square sheet. You are given 2 sheets. One is circular sheet, another sheet square sheet is given. These sheets are prepared in which way? In the sense, the diameter of the circular sheet is equal to side of the square sheet. Diameter of the circular sheet is equal to side of the square sheet. That means if you take side of the square sheet as A, then this diameter of the square sheet also A. Now see here, these 2 sheets are prepared from different material. அதாவது சர்க்குலர் ஷீட்டும் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ல தயார் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி தயார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டுடைய மாஸும் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுடைய மாஸும் ஈக்குவலா வர மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. சர்க்குலர் ஷீட்டுடைய மாஸும் ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸும் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி எடுத்திருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஷீட்டுக்கு வந்து 0.1 எடுத்துக்கிறேன், சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஷீட் 0.2 எடுக்கிறேன், சர்க்குலர் ஷீட்டும் ஸ்கொயர் ஷீட்டும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் 0.3 எடுக்கிறேன். லெஃப்ட் சைடு தி 0.3 வந்து 0.4, ரைட் சைடு தி 0.3 வந்து 0.5 எடுத்திருக்கேன். Now center of mass of the system will be present where will center of mass lie? இன்னொரு முறை கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க. நம்ம சர்க்குலர் ஷீட் ஸ்கொயர் ஷீட் ரெண்டு ஷீட் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த ரெண்டு ஷீட்டும் சேம் மெட்டீரியல்ல தயார் பண்ணல, டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ல தயார் பண்ணியிருக்கோம். இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிங்க. அப்படின்னு பண்ணிட்டு இந்த எப்படி எடுத்துருக்கோம்னா, இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டுடைய டயாமீட்டர் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுடைய சைட் லெங்த் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கோம். அப்படி எடுத்துட்டு இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலா இருந்தாலுமே எந்த மாதிரி தயார் பண்ணியிருக்கோம்னா, இந்த சர்க்குலர் ஷீட்டுடைய மாஸும் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட் மாஸ் ஈக்குவலா வர மாதிரி எடுத்திருக்கோம். இப்போ இந்த சிஸ்டம்க்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். 0.1 சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஷீட், 0.2 சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஷீட், 0.3 வந்து தி பாயிண்ட் வேர் தி சர்க்குலர் ஷீட் அண்ட் ஸ்கொயர் ஷீட்ஸ் ஆர் மீட், 0.4 வந்து லெஃப்ட் சைடு தி 0.3, 0.5 வந்து ரைட் சைடு தி 0.3 அப்படி கொடுத்துருக்கேன். வேர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி தேர்? ஆப்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 1, செகண்ட் ஆப்ஷன் 2, தேர்ட் ஆப்ஷன் 3, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் 4, ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் 5. வேர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி லொகேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஆன்சர் 3 வரணும். ஏன் சொல்லுங்க?
ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு இந்த மாசம் ஈக்குவல், சர்க்குலர் ஷீட் மாசம் ஸ்கொயர் ஷீட் மாசம் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப 2 மாசம் ஈக்குவல்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்குன்னா எக்ஸாக்ட்லி மிட் பாயிண்ட், மிட்வே பிட்வீன் 2 மாசஸ் தானே வரணும். ஏன்னா இந்த மாசம் எம் தான் சொல்லியாச்சு, இந்த மாசம் எம் தான் சொல்லியாச்சு. அப்ப 2 மாசம் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கணும்? எக்ஸாக்ட்லி மிட்வே பிட்வீன் these 2 masses. அப்ப மிட் பாயிண்ட்னா இது வந்து எவ்வளவு வரும்னு சொல்லுங்க. இது கண்டிப்பா a/2, டயாமீட்டர் a னா ரேடியஸ் a/2, இந்த சைடு a னா இந்த half of the side என்ன வரும்னு சொல்லுங்க a/2. சோ மிட் பாயிண்ட்ல இங்க தான் இருக்கணும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் will be present at this point. சரிங்களா? அப்ப 0.3 is correct. இப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போவோம். இந்த क्वेश्चனுக்கு நிறைய பேர் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. சரி, இப்போ வந்து அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் பாருங்க. இப்போ you are given 2 rods, ரெண்டு ராட் கொடுத்திருக்காங்க. you are given 2 rods. this is one rod. இப்போ என்ன பண்றோம்னா நம்ம இன்னொரு ராட் எடுக்கிறோம். இப்போ இன்னொரு ராட் எடுக்கிறேன். 2 rods are identical rods. You are given 2 rods are identical rods. You are given 2 rods, they are identical rods. சரிங்களா? ஐடென்டிக்கல் ராட்ஸ் என்னென்ன சொல்லலாம்? length equal, mass equal. This is first rod, this is second rod. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ரெண்டு ராடை எடுத்து டீ போட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு டீ போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ரெண்டு ராட் எடுத்து டீ போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இங்க ஒரு ராட் இருக்கு, இங்க ஒரு ராட் இருக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டு ராடை யூஸ் பண்ணி டீ போட்டிருக்கும். சரிங்களா? இப்போ வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ராட் வந்து இந்த பாயிண்ட், மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ராட் இந்த பாயிண்ட் 1, மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் ராட் வந்து இந்த பாயிண்ட் 0.2 ன்னு எடுத்திருக்கேன். மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் ராட் 0.2 ன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வில் பி பிரசன்ட் வேர்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் பிரசன்ட் வேர்? இப்போ இது ஒரு 0.1, இது 0.2, இங்க ஒரு 0.3 ன்னு ஒன்னு எடுக்கிறேன். இது ஒரு 0.3 ன்னு எடுத்திருக்கேன். இங்க ஒரு 0.4 ன்னு எடுத்திருக்கேன். 0.4 ன்னு எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? சரி, now tell me where the center of mass of the system will be located. அதாவது பாருங்க, ரெண்டு ராட் ஐடென்டிக்கல் ராட் எடுத்திருக்கோம். அப்ப ரெண்டு ராடுக்குமே மாஸ் ஈக்குவலா இருக்கும். ரெண்டு ராடுக்குமே மாஸ் ஈக்குவலா இருக்கும். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்டிருக்கேன். அப்போ 4 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கேன். ஒரு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாக்ட்லி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ராட், இன்னொன்னு வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் ராட். தேர்ட் பாயிண்ட் எங்க கொடுத்திருக்கேன்? ஜஸ்ட் சம் அவுட் சைட் திஸ் ஜங்ஷனுக்கு அவுட் சைடு, ஜஸ்ட் அவுட் சைடு தேர்ட் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கேன். ஃபோர்த் பாயிண்ட் எங்க கொடுத்திருக்கேன்னா எக்ஸாக்ட்லி மிட்வே பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ராட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் தி செகண்ட் ராட் அப்படின்னு கொடுத்திருப்போம். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வில் பி பிரசன்ட் வேர்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வில் பி பிரசன்ட் வேர்? ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 0.1, செகண்ட் ஆப்ஷன் 0.2, தேர்ட் ஆப்ஷன் 0.3, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் 0.4. where center of mass of the system will be located. சரி, இப்போ இதுக்கு ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 இஸ் கரெக்ட். ஏன் ஆப்ஷன் 4 கரெக்ட் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ராடுக்கு மொத்த மாஸ் சென்டர்ல இங்க m இருக்கு, செகண்ட் ராடுக்கு மொத்த மாஸ் m இங்க இருக்கு. அப்ப வந்து ரெண்டு மாஸ் இங்க இருக்கு. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கணும்? பிட்வீன் 2 மாசஸ் தானே வரணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ராடுடைய மாஸ் சென்டர்ல இருக்கும், செகண்ட் ராடுடைய மாஸ் இங்க சென்டர்ல இருக்கு. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் எங்க இருக்கணும்? பிட்வீன் தீஸ் 2 மாசஸ் தானே வரணும். அப்போ 0.4ல தானே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரணும். ஸோ 0.4 இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். அப்போ 0.4ல தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. இப்போ அடுத்த क्वेश्चन கேட்கிறேன் பாருங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் தரேன், ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுக்கலாங்களா? சரி, இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். சரிங்களா? இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். யூ ஆர் given a triangle. This is equilateral triangle. You are given equilateral triangle. You are given equilateral triangle. 3 equal masses. 3 equal masses. அதாவது நல்லா கவனிங்க. 3 equal masses. 3 equal spheres. Each mass m are placed at the corners of the equilateral triangle. At the corners of the equilateral triangle. At the corners of the equilateral triangle. You are given equilateral triangle of side A. Side A. 3 equal masses, 3 equal spheres of masses are placed at the vertices of an equilateral triangle. Where does these masses will meet due to their internal force? Where does these masses will meet due to internal force? இப்போ இந்த மூணு மாசஸ்க்கு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்னால அட்ராக்ட் ஈச் அதர், ஒரு அட்ராக்ட் ஈச் அதர்ன்றதுல எந்த பாயிண்ட்ல இந்த மாசஸ் வந்து மீட் ஆகும் அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன்.
இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். இது 0.1 கொடுத்துருக்கேன், இங்கே 0.2 கொடுத்துருக்கேன், இது 0.3 கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 0.4 0.5 ஒன்று எடுக்கிறேன். 0.4 எங்க எடுக்கிறேன் பாருங்க. அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சி காட்டுவோம். இதுதான் ஆல்டிடியூட், இதுதான் வந்து ஆல்டிடியூட். சரிங்களா? இது வந்து ஆல்டிடியூட்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஆல்டிடியூட்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? இந்த ஆல்டிடியூடுக்கு ஹைட் வந்து ஹச்னு எடுத்துக்கலாம். ஆல்டிடியூடுக்கு ஹைட் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்? ஹச்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க ஒரு பாயிண்ட் வந்து h/2 ஹைட்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். h/2 ஹைட்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து 0.4 வந்து h/2 ஹைட்ல இருக்கு. அடுத்து 0.5 வந்து 0.5 வந்து சென்ட்ராய்டுல வச்சிருக்கேன். சென்ட்ராய்டுல 0.5 இருக்கு. ஸோ வேர் டஸ் these spheres will meet due to their internal force of attraction? இன்னொரு முறை கொஸ்டின் சொல்றேன் பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் வச்சிருக்கோம், சைட் லெங்த் ஏன்னு வச்சிருக்கோம், 3 ஸ்பியர் வந்து 3 கார்னர்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து டியூ டு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால அந்த 3 ஸ்பியருமே அட்ராக்ட் ஆகிட்டு மீட் ஆகும். எந்த பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். 0.1 0.2 0.3 கொடுத்துருக்கேன். 0.4 0.5 மட்டும் பாருங்க. இந்த ஆல்டிடியூட் எடுத்துட்டு h/2 ஹைட்ல வந்து 0.4 வச்சிருக்கோம், சென்ட்ராய்டுல 0.5 வச்சிருக்கோம். வேர் டஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் மீட்? வேர் டஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் மீட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க மீட் ஆகும்னு சொல்லுங்க. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் மீட் அட் 0.5. ஏன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் மீட் அட் 0.5 பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்சர் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு 0.5 இஸ் கரெக்ட். 0.5 இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா வந்து இங்க இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் இந்த மாசஸ் வந்து மூவ் ஆகணும். இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்னால தான் மாஸ் மூவ் ஆகணும்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து மூவ் ஆகாது. ஏன்னா இனிஷியலா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ரெஸ்ட்ல இருக்கு, அதனால சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூவ் ஆகாது. அப்போ ஃபைனலா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கணும்? இனிஷியலா எங்க சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருந்துச்சு அங்கே தானே ஃபைனலா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கணும். அப்போ இந்த ஸ்பியர்ஸ் எல்லாம் இங்க வருதுன்னா இந்த ஸ்பியர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ட்டிகல் சைஸ் எடுத்துக்கணும், பாயிண்ட் சைஸ் எடுத்துக்கணும். அப்பதான் மீட் ஆகும் கரெக்டா. இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருந்துச்சுன்னா அங்க மீட் ஆக முடியாது, அங்க ஒரு எம்டி ஸ்பேஸா இருக்கிற மாதிரி வந்துடும். அது ஒரு மிஸ்கான்செப்ட் இருக்கு. அதனால இந்த ஸ்பியர்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிகல் சைஸ், பாயிண்ட் சைஸ் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ ஃபைனலா சென்ட்ராய்டுல தான் இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எல்லாம் வந்து மீட் ஆயிருக்கணும். சரிங்களா? சரி, அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்க, இது ஒரு ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் கேட்க போறோம். இப்போ பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் 2 பார்ட்டிகல் சிஸ்டம் வந்து என்ன ஃபார்முலா? m1x1 plus m2x2 டிவைட் பை m1 plus m2. இந்த ஃபார்முலா தெரியும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்க? m1v1 plus m2v2 டிவைட் பை m1 plus m2 அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன? எல்லாமே வெக்டார் நோட்டேஷன்ல வரணும். வெக்டார் நோட்டேஷன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வரணும்? m1a1 plus m2a2 டிவைட் பை m1 plus m2. இதுல இருந்து இந்த மாஸ் மொத்தம் m1 plus m2 இங்க கொண்டு போயிட்டா ஃபோர்ஸ் ஆயிரும், இங்க m1 plus m2 இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா மொமெண்டம் வந்துடும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரியுது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன கேட்க போறோம்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறோம். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீட் எழுதுனீங்கன்னா ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும், ஐஐடி எழுதுனாலும் ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா. 2 spheres are given to you. 2 spheres are given to you. This is m1 and this is m2. This is m1 and this is m2. Their masses are not equal. Their masses are not equal. These two masses are released from rest. இந்த ரெண்டு மாசுமே released from rest. நல்லா கவனிங்க, released from rest. சரிங்களா? These masses are released from rest. இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து உங்களுக்கு due to their internal force of attraction, அதாவது m1 மேல m2 force exert பண்ணும், அது f21. m2 மேல force m1 exert பண்றது f12 ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அப்ப due to internal forces m1 and m2 are moves. m1 and m2 are moves after traveling some distance. After traveling distance m1 இங்க வரும்போது m2 இங்க வரும்போது இங்க m1 க்கு velocity வந்து v1, m2 க்கு velocity வந்து v2. அப்ப m1 க்கு velocity v1 இருக்கும்போது m2 க்கு velocity v2 இருக்கு. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல velocity of center of mass is equal to 0 ஒரு ஆப்ஷன், not equal to 0 ன்னு ஒரு ஆப்ஷன். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், இது செகண்ட் ஆப்ஷன். ரெண்டு ஆப்ஷன் யார் யார் கரெக்டா சொல்றீங்க பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொஸ்டின் ஒரு முறை ரிப்பீட் பண்ற பாருங்க. 2 spheres of masses m1 and m2 are released from rest. Due to mutual attractional force, they are moving towards each other. At certain instant, velocity of the first object is v1, velocity of the second object is v2. At that instant, the instant when velocity of first object is v1 and velocity of second object v2, at that instant velocity of center of mass is 0 or not 0. இன்னொரு முறை சொல்றேன் பாருங்க. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்றோம். மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகுது. ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வெலாசிட்டி v1 v2 ன்னு வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் v1, செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் v2 ன்னு வருது.
அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்குமா, நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்சர் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆன்சர் வந்து ஜீரோ. ஜீரோ தான் கரெக்ட். ஏன் ஜீரோ சொல்லுங்க? இப்போ வந்து 2 மாஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ரெஸ்ட் தானே. அப்போ ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ரெஸ்ட்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி v1 v2 ஜீரோ. அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இனிஷியலி வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இனிஷியலி வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கு. இனிஷியலி வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி இருக்கு? ஜீரோவா இருக்கு. சரிங்களா? சரி, இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். இங்க வந்து இது 2 மாஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட்னு சொன்னா, சோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இருக்கிறதுனால இங்க இந்த ஃபார்முலா வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ வருது. இப்போ இது மூவ் ஆகுறது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால மூவ் ஆகுதா, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால மூவ் ஆகுதா? இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் மூவ் ஆகுது. இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் மூவ் ஆகுது. அப்ப இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால மூவ் ஆனா இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுமா, எஃபெக்ட் பண்ணாதா? இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் will affect the center of mass or will not affect the center of mass. அதாவது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் will not affect the center of mass ன்னா அப்போ velocity of center of mass மாறுமா? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தானே சென்டர் ஆஃப் மாஸை மாத்தும். அப்போ இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து velocity of center of mass மாத்துமா? மாத்தாது. So that final velocity must be equal to initial velocity, that is equal to 0. That is equal to 0 ன்னு வரணும். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு? சரி, அதாவது வந்து velocity of center of mass, அதாவது center of mass can be affected by only external force. Center of mass can be affected by only external force. இங்க internal forceனால தானே இது போகுது. அதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு internal forceனால தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால center of mass will not be affected, so that velocity of center of mass will not change. அதனால இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோனால ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோ. இப்போ இந்த क्वेश्चन அப்படியே மாத்தி கேக்குறேன். இப்போ எல்லாரும் கரெக்ட்டா சொல்லணும். சரிங்களா? 2 masses m1 and m2, 2 masses m1 and m2, they are moving such a way that at certain instant in velocity u1, first body velocity u1, second body velocity u2, velocity of center of mass is equal to 10 meter per second. In this instant velocity of center of mass is 10 meter per second. After some time due to their internal force of attraction, their velocities are changes. After some time, due to their internal force of attraction, they are moving towards each other due to internal force of attraction, so that velocity become v1 and v2. What will be the velocity of center of mass when their velocity changed into v1 and v2? அப்போ velocity of center of mass equal to 10 அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன், 10 மீட்டர் per second ஒரு ஆப்ஷன், இன்னொன்று வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 10 மீட்டர் per second அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், இது செகண்ட் ஆப்ஷன். क्वेश्चन சொல்லட்டுமா? அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இனிஷியலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் u1 வெலாசிட்டி, செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் u2 வெலாசிட்டில இருக்கு. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம்க்கு வெலாசிட்டி நம்ம பார்க்கும்போது 10 மீட்டர் per second இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்னால அதனுடைய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் v1 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் v2 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. வெலாசிட்டி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து நமக்கு என்ன வரும்? 10 ஈக்குவல் டு 10 சென்டிமீட்டர் வருமா, நாட் ஈக்குவல் டு 10 சென்டிமீட்டர் வருமா? இப்பயும் ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும் சொல்லுங்க? ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். 10 சென்டிமீட்டர் தான் வரணும். ஏன் 10 சென்டிமீட்டர் தான் வரணும்? ஏன்னா வந்து இனிஷியலா வெலாசிட்டி 10 சென்டிமீட்டர். இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தானே வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தானே வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா சரி, இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் தானே. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டஸ் நாட் அஃபெக்டட்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உடைய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகலாமா? சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் should not be changed. வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் should not be changed. அப்போ என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு? அப்போ should not be changed னா அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். ஸோ 10 தான் வரணும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரி, இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் கரெக்டா சொல்லிருக்கணும். கொஞ்சம் பேர் தப்பா சொல்லிட்டீங்க, நிறைய பேர் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. அடுத்த क्वेश्चन போலாம். டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நல்லா கவனிப்பா. டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இது m1, இது m2. டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் m1 and m2. சரிங்களா? நல்லா கவனிப்பா. they are released from rest due to their mutual attractional force. First object at a certain instant, acceleration of first object is a1, acceleration of second object is a2. நல்லா கவனிங்க. two masses m1 and m2 are released from rest. Due to mutual attractional force, they are moving towards each other. At certain instant, acceleration of first object is a1, acceleration of second object is a2.
Now acceleration of center of mass of the system, acceleration of center of mass of the system is equal to 0 ஒரு ஆப்ஷன், not equal to 0 ன்னு இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் நீங்க சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து 0 ன்னு கொடுத்திருக்கேன், செகண்ட் ஆப்ஷன் not equal to 0 கொடுத்திருக்கேன். क्वेश्चन புரிஞ்சுங்களா? Two objects are released from rest due to mutual attractional force. They are moving towards each other at certain instant. Acceleration of first object is a1, acceleration of second object is a2. Then what is the acceleration of the center of mass of the system? What is the acceleration of the center of mass of the system? ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். ஒரு ஆப்ஷன் ஈக்குவல் டு 0, இன்னொரு ஆப்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு 0 கொடுத்திருக்கோம். இங்க கரெக்டான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா வந்து இது இனிஷியலி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ரெஸ்ட்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணல. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலனா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் 0, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் 0, அதனால ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் 0. இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து cannot affect the center of mass, அதனால ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் do not change, ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் do not change அப்படின்னு நமக்கு புரியணும். சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. You are given a rod, you are given a rod, length of the rod is L, length of the rod is L. Now this rod is bent at midpoint perpendicularly as a L shape. You are given a rod whose length is L, if this rod is bent at midpoint, if this rod is bent at midpoint as shown in figure, bent at midpoint as shown in figure perpendicularly. Now center of mass of the system is shifted from center by what distance? நல்லா கவனிங்க. இப்போ இது வந்து ஒரு ராடு, இந்த ராடுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க இருக்கு. இந்த ராடை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா பர்பெண்டிகுலரா இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணிட்டோம், மிட் பாயிண்ட்ல பர்பெண்டிகுலரா பெண்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த சிஸ்டம் உடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும்னு क्वेश्चन கேட்டிருக்கேன். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துறவா? ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் L/2, செகண்ட் ஆப்ஷன் L/4, தேர்ட் ஆப்ஷன் L/√2, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் L√2. क्वेश्चन புரிஞ்சுங்களா? You are given a rod, center of the rod is at center of mass also at center only. If this rod is bent at midpoint, so that this rod becomes perpendicularly as shown in figure. Now center of mass shifted to new place. How much distance center of mass shifted from its original point? அப்படின்னு क्वेश्चन. இப்போ சரி, இப்போ வந்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போறோம்ப்பா. இப்போ நல்லா கவனிங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட். இப்போ இந்த ராடை வந்து ரெண்டு பார்ட்டா பிரேக் பண்ணிட்டோம், ரெண்டு பார்ட்டா பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இது ஒரு பார்ட், இது ஒரு பார்ட். அப்போ இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கும், இந்த பார்ட்டுடைய மாஸ் இங்க இருக்கும், இந்த பார்ட்டுடைய மாஸ் இங்க இருக்கும், இந்த பார்ட்டுடைய மாஸ் இங்க இருக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த பார்ட்டுடைய மாஸ் இங்க இருக்கு, இந்த பார்ட்டுடைய மாஸ் இங்க இருக்கு. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க? L/4 வரும். அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்க? L/4 வரும், L/4 வரும். கரெக்டுங்களா? L/4 வந்துருக்கு. அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா இது மொத்தம் L/2, இது L/2, அப்ப இது L/4, இது L/4. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும் தானே நம்ம क्वेश्चन. அப்போ வந்து என்ன பண்றேன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கவனிங்க. இப்போ இங்க ஒரு மாஸ், இங்க ஒரு மாஸ் இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு மாஸ்க்கு மிடில்ல தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கணும். அதுக்காக சும்மா ஒரு லைன் டிரா பண்ணியிருக்கேன். நல்லா கவனிங்க, ஒரு லைன் டிரா பண்ணியிருக்கேன். புரிஞ்சுங்களா? அடுத்து வந்து இங்க ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஒரு லைன் எடுக்கிறேன், இங்க இருந்து இங்க ஒரு லைன் எடுக்கிறேன், இந்த மிட் பாயிண்ட்னு ஒரு லைன் எடுத்துருக்கேன். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரி, இப்போ நல்லா கவனிங்க. இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும், இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்ப இது 45 டிகிரின்னு எடுத்தீங்கன்னா, இது 45 டிகிரி எடுத்தீங்கன்னா இதுவும் 45 டிகிரின்னு வரும், இதுவும் 45 டிகிரி வரும். அப்ப இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஹைபோடெனஸ் L/4, அட்ஜசன்ட் சைடு தான், இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆயிருக்கு. அதாவது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க இனிஷியலா இங்க சென்டர்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. அப்போ நமக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேணும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் தி ராட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும். இதை வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கலாம், ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஷிஃப்டட். அப்போ ஏன்றது அட்ஜசன்ட் சைடு, ஹைபோடெனஸ் L/4,
அப்போ வந்து adjacent side by hypotenuse L by 4 that is equal to cos theta cos 45 1 by root 2. இந்த a இங்க வச்சீங்க, இந்த L by 4 இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் L by 4. ஸோ ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, L by 4 root 2. அப்போ நோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஏன்னா எப்பவுமே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தா அதில் எதனா ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிடுவீங்கன்றதுக்காக தான் நான் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ல கொடுக்காம கேட்டிருக்கேன். நீங்க யாருன்னா ஒருத்தர் சார் ஒரு ஆப்ஷனும் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வெரி எக்ஸலண்ட், நல்லா கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுங்களா? அதாவது இது வந்து ஒரு ராடு இருக்கு, இந்த லெங்த் L, இது வந்து பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த லெங்த் L by 2, இந்த லெங்த் L by 2 வரும். இப்போ இந்த ராடுக்கு இந்த பார்ட்டுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும். அப்போ இது L by 2னா இது L by 4 வரும். இந்த ராடுக்கு சென்டர் வந்து இங்க இருக்கும், இந்த மாஸ் இங்க இருக்கும், இது L by 4 வரும். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ராடுடைய மாஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்ட் மாஸ் இங்க இருக்கும், செகண்ட் ஆஃப் பார்ட் மாஸ் இங்க இருக்கும். இந்த ரெண்டு மாஸுக்கு சென்டர்ல தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க இருக்கும். கரெக்டுங்களா? சரி, இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம், இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு கனெக்ட் லைன் பண்ணிட்டு, இது மிட் பாயிண்ட் போட்டு, இங்க இருந்து ஒரு லைன் போட்டு, இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எடுத்துட்டு, இது ஹைபோடெனியூஸ் எடுத்துட்டு, ஹைபோடெனியூஸ் L by 4, ஹைபோடெனியூஸ் L by 4, இது அட்ஜசன்ட் சைடு, இது அட்ஜசன்ட் சைடு, இந்த அட்ஜசன்ட் சைடு இங்க தானே சென்டர் ஆஃப் மாஸ், நியூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க வந்திருக்கு, ஓல்டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க இருந்துச்சு, இங்க இருந்து இங்க சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிருச்சு. அப்ப இந்த லெங்த் தான் நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். எந்த லெங்த் ஏ எடுத்துட்டேன், இந்த லெங்த் தான் ஏ எடுத்தேன். இந்த ஏ என்ற லெங்த் தான் தி டிஸ்டன்ஸ் through which சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் மிட் பாயிண்ட் டு நியூ பிளேஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்போ வந்து இந்த லெங்த் கண்டுபிடிக்கணும், இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இது ஹைபோடெனியஸ், இது அட்ஜசன்ட் சைடு தான் ஷிஃப்டட் இந்த லெங்த். இந்த அட்ஜசன்ட் சைடு பை ஹைபோடெனியஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் θ வந்து 45 டிகிரி போட்டா cos 45 1 by root 2 வருது. அப்போ a equal to L by 4 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா L by 4 root 2. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் how much distance shifted என்ன L by 4 root 2. ஸோ நமக்கு எப்பவுமே கொடுத்தது 4 ஆப்ஷன், எப்பவுமே எக்ஸாம்ல எல்லாம் கரெக்டாக தான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இருந்தாலும் நீங்க கரெக்டாக செக் பண்றீங்களா, ஏதாவது கொடுத்த ஆப்ஷன்ல ஒன்று சொல்லிடுறோமோ அப்படின்னு, அப்படி ஏதாவது கொடுக்குற ஆன்சர்ல ஒரு ஆன்சர் சொல்லிடுறீங்க எப்பவுமே வழக்கமான்றதுனால தான் ஆன்சர் நான் கொடுக்கல.